জয় जय गौर जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय निताय जय गौर जय राधे श्याम वंदे वंदे गुरुमीशो भक्तानीशो मीशो यवतरुपान् तत्शक्ति तत्प्रकाशश्च श्री कृष्ण चैतन्य संघं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदीतौ गौरोदय पुष्पवन्तौ चित्तो छन्दौ तमनोदौ जशो प्रसादात् भगवत् प्रसादो जशो प्रसादन्न गति कुतोऽयति दैयस्तवमस्पश्यो जशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरो श्री चरुणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरुणारविन्दम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावने तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदेशितं शुद्धवत्तमै नमो नमः। आजनलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ जगधर्मपालौ
वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम् नमस्त्रिकलशत्वाय जगन्नाथसुताय च सावृताय समुद्राय सकलत्रयते आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिपस्य विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरस्य प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलमशनाशय जाह्नवापतये नमः अद्वैताय नमस्तहस्ते माहेशाय महात्मने यशो प्रसादचैतन्यं चरणे जयते रति गदाधरमयं वन्दे माधवचर्यनन्दनं महाभावस्वरूपाय चैतन्यभिन्नरूपेण शिवाशकीर्तनानन्द भक्तगोष्ठीकवल्लभ तं नमामि महादेव भक्तरूप श्रीनारद कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चतत्त्वयात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तयवतारं भक्तयाख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् जयतामशूरतौ पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधमदनमोहनौ दिव्याद्विन्दरण्यकल्पद्रुमधो श्रीमान्
पृष्ठयादिशिव्यो मानो शरामि श्रीमान रसरसारोमि बंशी वटतटो स्थितौ कर्षणो विनुषणा गोप गोपीनाथ सिंहासना त्वामादिदेवं करुणानिधानं अपार संसार समुद्र सेतु भजमहे भगवत स्वरूपम् श्रीमद्भगवतं नमामि यस्य पश्य प्रसादतरो अज्ञानवितनापि ज्ञानति सर्वगमनापि नमो भगवते वासुदेवाय नमः निगमकल्पतरुर्गलितं शुभमुखादं नृत्यद्रवसंयुक्तं श्रीमद्भगवतरसमालय मुहुरहो ऋषिको भुवि भावुक नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরঃ ভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লোক শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মোরে জীবনানুবাদ তাহা বিনা ভালো মন্দ কিছুই নাই জান সকল শ্রোতা ভক্তের চরণে দণ্ডবত করি সবে মিলে পদধূলি দিও মোর মস্তক উপরি কৃপা সিন্ধু দাস মর হৃদয় বিলাস গোরা গুণয় আশা করে তার দীনতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম রাম
বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি জয় হরি। সর্বপ্রথম আমি আমার শ্রী গুরুপাদ পদ্ম বন্দনা করি, তিনি অহেতুক কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর মাতা পিতার চরণ কমল বন্দনা করি, তাহারাও কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর প্রত্যেক সমস্ত গৌর ভক্ত বৃন্দের চরণ কমল বন্দনা করি, সকলে কৃপা আশীর্বাদ করিবে। শাস্ত্রে বলছে স্বয়ং ভগবান তিনি বলছেন, কি বলছেন? বলছেন যে গুরু রূপে ঘরে ঘরে মন্ত্র দেন সবাকারে, বৈষ্ণব রূপে দেন শিক্ষা। ভগবান কি করেন? প্রত্যেক জীবের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে গুরু রূপে যান। তিনি এমনি এমনি যান না, তিনি পতিত পাবন। বলছেন না, পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার সাম, নরোত্তম পাবন নাম ধরো। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, হে শ্যাম সুন্দর, পতিত পাবন নাম, তোমার নাম পতিত পাবন। তুমি পতিত জনকে উদ্ধার করো, পাবন করো। তাই তোমার নাম পতিত পাবন। পতিত জনকে উদ্ধার করো, পতিত জনকে পবিত্র করো। তাই তোমার নাম পতিত পাবন। কি বলছেন? পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম। পতিত পাবন নাম ঘোষণা হয়েছে কোথায়? এই শ্যাম সুন্দরের আরেক নাম হলো পতিত পাবন। তাই এই পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম। এ শ্যাম সুন্দর, তোমার নাম তো পতিত পাবন। আমার মতো একটু অধমকে কৃপা করো। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, এই নরোত্তমকে একটু কৃপা করো। পতিত জনকে তো তুমি কৃপা করে পতিত পাবন হয়েছ, আর তুমি এই নরোত্তমকে কৃপা করো। নরোত্তমকে কৃপা করে তুমি নরোত্তম পাবন নাম ধরো। ওহে শ্যাম সুন্দর, তুমি এই নরোত্তমকে কৃপা করে নরোত্তম পাবন নাম ধরো। বলছেন গুরুদেব কার কথায় আসেন? কে গুরু রূপে কে আসেন? বলছেন স্বয়ং ভগবান তিনি আসেন কৃপা করবার জন্য। তাই মহাজনগণ বলছেন, গুরু রূপে ঘরে ঘরে মন্ত্র দেন সবাকারে, বৈষ্ণব রূপে দেন শিক্ষা। তিনি গুরু রূপে আসেন ঘরে ঘরে, ঘরে ঘরে যান বৈষ্ণব সাধুজন। তাই শাস্ত্রে বলছেন, মহান্তের স্বভাব হয় তারিতে পামার,
নিজ কার্য নাহি তবু জান পর ঘর। মহান্তের স্বভাব, মহান্ত তাদের স্বভাব কি বলছেন? তাদের স্বভাব পাম। মহান্তের স্বভাব হয় তাড়িতে পামার। যারা দুর্মতি, চণ্ডাল, পতিত, পাষাণ্ডী, তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য বলছেন আমাদের পতিত পাষাণ্ডী, আমরা দুর্মতি, আমরা অধম অজ্ঞানী, সত্যিই কি জগৎ মাঝে আমরা আছি? আমরা কি সত্যিই অজ্ঞানী যে আমাদের অজ্ঞানী বলছো? কাউকে সিংহ বললে সে প্রশংসা হয়, এ সিংহের বাচ্চা। কিন্তু সিংহ তো একটা প্রাণী, কিন্তু অন্য কোনো প্রাণীর নাম নিয়ে বলো নেই এর বাচ্চা, তখন ভাববে কি আমাকে গালাগালি করছে। এই তাদের বোধগম্য, কারণ ওটাও প্রাণী, এটাও প্রাণী, পার্থক্য নাই খুব বেশি। ও বোঝে না, এও বোঝে না। কেউ ভাগবত ভজন করতে সমর্থ নয়, ও সমর্থ নয়। কিন্তু একজনের নাম বললে খুব গর্বে বুক ফেটে যায়, আরেকজনের নাম বললে মনে হয় হায় হায় আমাকে অপমান করে দিল। তাই বলছে মহান্তের স্বভাব হয় তারিতে পামার। পামার প্রতিটি জন তারা নিজে থেকে দেশ ভ্রমণ করেন না, জগৎ জীবকে উদ্ধার করবেন বলে ভগবান তাদেরকে প্রেরণা যোগান যে তুমি যাও, এখান থেকে যাও ওইখানে। তিনি তাদের মনে বা তার বাচ্চা প্রবেশ করিয়ে দেন যে আমার এই দরকার, তুমি একটু যাও। কে এসেছিলেন বলছেন? মাধবেন্দ্র পরিবার। তিনি বৃন্দাবন ধাম থেকে গোপালদেব আদেশ করেছেন যে হয়ে মাধবেন্দ্র বহুকাল আমি মৃত্তিকা মধ্যে মৃত্তিকা গহ্বরে গভীর কুঞ্জবনে কুঞ্জ কাননে অবস্থান করেছি। সেখানে ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র তুফান বর্ষা বাদল ঠান্ডা শীত আতপ বাত বরিখানো কত কিছু সহ্য করেছি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ সবই তো কষ্ট হয়। শীতে কষ্ট হয় না? হয়। গরমেও কষ্ট হয়, বর্ষায় কষ্ট হয়। আমি সবই সহ্য করেছি। কিন্তু জানো, এই গরম ঠান্ডা জল বাতাস এসব সহ্য করতে 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 না আমার দেহটা উত্তপ্ত হয়ে গেছে। তুমি যে এই 2 বছর কাল যাবৎ আমাকে প্রত্যাহ অন্নকূট ভোজন করাও, আর তাই ভক্তদের মধ্যে মিলিয়ে দাও, নিজে কিছু পাও না। বলছেন মাধবেন্দ্র পরিবার যখন অন্নকূট উৎসব হয়েছিল প্রথম, সেই দিন বলছেন অল্প কিছু দুগ্ধ পান করিলেন মাধবেন্দ্র পুরী। অল্প কিছু রান্না হয় না। বলছে যেদিন প্রথম গোপালের ভোগ লাগছে সেই দিনে যে অন্ন রন্ধন হইয়াছিল সেটা পর্বত তুল্য। বলছেন অন্নর স্তূপ যেন পর্বত হইল, তাহার পাশে রুটির স্তূপ উপপর্বত হইল। অন্নের স্তূপ পর্বত হয়েছে, আর রুটির স্তূপ উপপর্বত হয়েছে। এবং তারপরে ওইখানে ব্রাহ্মণগণ তাদেরকে রাঁধতে দিয়েছেন শুদ্ধ আচারে, শুদ্ধ করে পরিবার রাঁধতে দিয়েছেন। তারা কি করছেন? বহুত প্রকার রন্ধন করে ব্যঞ্জন আদি সুখ। সুখ মানে রসা, বহু প্রকার রসা, 1-2 প্রকার নাই, বহু প্রকার।
বহু প্রকার ব্যঞ্জন, বহু প্রকার সবজি প্রস্তুত করেছেন। মিষ্টি, খট্টা মানে টক জাতীয় খাবার, মিষ্টি অন্ন বা পায়েস বা পরমান্ন, এই পরমান্ন রন্ধন হয়েছে, আরো কত কিছু হয়েছে। গোপাল দেবকে সমস্ত কিছুই মাধবেন্দ্র পরিপাদ ভোগ লাগালেন। গোপাল বহুদিন কাল গভীর কুঞ্জ কাননে থাকায় বহুদিন তো কেউ ভোগ লাগাইও না। এরকম সাক্ষাৎ ভাবের ভক্ত যার হাতে উনি প্রসাদ পেতে পারেন, তাই ভগবান বলছেন না, কি বলছেন, যে আমি যার তার হাতে খাই বা তার হাতেই প্রসাদ পাই, আমি যার তার হাতে পাই, আমি যার তার হাতে পাই না। আমি যার তার কাছে পাই না, প্রসাদ যার তার কাছে খাই না। আমি কার কাছে প্রসাদ পাই? আমি যার, যে আমাকে নিজের বলে ভালোবাসে, আমি তার হাতে প্রসাদ পাই। আমি যার তার হাতে পাই না। যার তার হাতে তিনি পান না, তিনি তার নিজ জনের হাতে, তিনি যার তার হাতেই পান। কথাটা একই প্রকার হলেও অনেক বিভেদ আছে। তাই পরিপাদ যখন ভোগ লাগালেন, গোপাল তিনি বহুদিন ক্ষুধার্ত আছেন, ক্ষুধার্ত আছেন। তাই গোপালদেব তিনি বলছেন যে আমার তো খুব ক্ষুধা লেগেছে, এবং যত প্রসাদ, এত প্রসাদ উনি দর্শন করে আনন্দে ভোজন করা শুরু করেছেন, এবং বহুদিন ক্ষুধা তৃপ্তি করবার জন্য তিনি সমস্ত প্রসাদ কোনো কিছু আর বাদ রাখেন নাই। সমস্ত ব্যঞ্জন আদি আদি সব, রুটির উপপর্বত পর্বত আর কিচ্ছু নাই, সমস্তই গোপালদেব পেলেন। গোপালদেব যখন সমস্ত কিছুই প্রসাদ পেয়েছেন না, তখন বলছেন মাধবেন্দ্র পরিপাদ তিনি তো ভোগ লাগিয়ে দিয়ে বড় পর্দা লাগিয়ে দিয়েছেন গোবর্ধন পর্বতের উপরে, যাতে কেউ না দর্শন করতে পারে। এদিকে ভক্তগণ কীর্তন করছেন, ভজন আরতি, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে ভগবানকে প্রসাদ পাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে আনন্দ করছেন, কীর্তন করছেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র পরিপাদ তিনি ভোগ লাগিয়ে কোথায় ভোগ লাগছে মধ্যাহ্নকালে সেটি স্মরণ করছেন। স্মরণ করতে করতে বলছেন, গোপাল যখন সকলেই খাইল, মাধবেন্দ্র পরিপাদের কাছে কিছু লুকানো রইল। তার কাছে আর কিছু লুকানো নাই, কারণ ভগবান যতই লুকানোর চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তের কাছে কিছু লুকাতে পারেন না। তাই তিনি বলেছেন, ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত আমার গুরু, ভক্তিতে রেখেছে না বাঞ্ছা কল্পতরু। ভগবান কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, ভক্ত আমার মাতা পিতা, আমার সবকিছু ভক্ত, আমার মাতা তুল্য, পিতা তুল্য। ভক্ত আমার গুরু, উনি যেমন মাতা পিতার আশ্রয় নিয়েছেন, তেমন গুরুরও আশ্রয় নিয়েছেন। নেননি? জগতে যতবার এসেছেন ততবার গুরুচরণ আশ্রয়, মাতা পিতাকে আশ্রয় করে তিনি এসেছেন। তিনি এমনি এমনি প্রকটিত হতে পারতেন, যেমন নরহরি এসেছিল, প্রকট নরহরি স্তূপ থেকে হতে পারতেন না ওইরূপ। কিন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তা করেন নাই। তিনি মাতা পিতা গুরু সকলকে স্বীকার করে
জগতে এসেছেন। তাই বলছেন, ভক্তই আমার মাতা পিতা, ভক্তই আমার গুরু, ভক্তেতে রেখেছে নাম বাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্তেরা না আমায় ভালোবেসে নাম রেখেছে, কি নাম? বাঞ্ছা কল্পতরু। এই এমন কল্পতরু যার কাছে যা বাঞ্ছা করা যায় অপূর্ণ রাখেন না, তাই তার নাম বাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্ততে রেখেছে বাঞ্ছা কল্পতরু। তাই ভক্তের কাছে ভগবান কিছু লুকাতে পারেন না। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কাছে কিছু লুকানো থাকলো না। গোপাল যখন সমস্ত প্রসাদ আস্বাদন করলেন, তখন মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলছেন, এত ব্রজবাসী এসেছে, এত ভক্তগণ এসেছে, ওই গোপাল তুমি তো সব ভোজন করে নিলে, এদের বাড়িতে কারোর রন্ধন হয় না, এই যে প্রসাদগুলি লেগেছে এইগুলি এরা তো পাবে, তোমার সেবন করা প্রসাদই তো এরা পাবে। কি করলে গোপাল? এই ভোগ লাগিয়েছিলাম, প্রসাদ হবে তুমি পেলে, তুমি তো পেয়ে নিলে, এদের জন্য কই? এরা এবার কি পাবে? হায় হায়, এদের তো এবার না খেয়ে মরতে হবে। তখন গোপাল দেব মনে মনে চিন্তা করছেন, সত্যিই তো আমার এত ভক্তরা এসেছে, তারা কি একটু প্রসাদ পাবে না? তারা সবাই না খেয়ে থাকবে? না না না, তা তো হয় না। তখন গোপাল দেব ওই ভোগের পাত্রে স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করিবা মাত্র পূর্বে যেমন প্রসাদ ছিল, তেমন প্রসাদ স্তূপাকৃতি হইল। জয় জয় নিতাই গৌরবানন্দ, জয় জয় শ্রীরাধে, অন্নকূট আসছে। অন্নকূট এখানেও উৎসব হয়, আসবেন, অন্নকূট উৎসব দর্শন করবেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যে অন্নকূট করেছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, উনি লিখছেন, কি লিখছেন জানেন? লিখছেন যে পূর্বের অন্নকূট কোন আবার হইল। বলছেন আগে একবার হয়েছিল অন্নকূট, সেই অন্নকূট যেন আবার হলো। তাহলে বুঝতে পারছেন যে অন্নকূটে 500 বছর প্রাচীন নয়, এই অন্নকূটের আগেও হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বলছেন, পূর্বের অন্নকূট যেন কোনো আবার হইল, এবং আজও অন্নকূট হয়। ব্রজধামে অন্নকূটের দিন এমন কোনো মন্দির নাই যে মন্দিরে অন্নকূট উৎসব হয় না। প্রত্যেকটি মন্দিরে, প্রত্যেকটি স্থানে যে যেমন ভাবে পারে অন্নকূট উৎসব, গোবর্ধন ধারণ লীলাদি যতটুকু পারে সেটার প্রতি স্ফুরণ দেখানোর চেষ্টা করে। তাই বলছেন যে এই অন্নকূট লীলা আগে একবার হয়েছিল। কবে হয়েছিল? বলছেন যখন ইন্দ্রদেব ক্রোধান্বিত হলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তার পূজা বন্ধ করে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ছোট্ট বালক, তখন 6-7 বছরের বালক। তিনি একদিন সকালবেলা উঠেছেন, উঠে দেখছেন গৃহে তেমন কেউ নাই। কি ব্যাপার? কেউ নাই, এটা তো ঠিক না। ভগবান তো, তিনি ভক্ত ছাড়া চলতে পারেন না। তাই বলছেন না, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, আমি যোগীদেব, মানে আমি নাহাং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ানাচ মদ ভক্ত যন্ত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, আমি যোগীদের হৃদয়ে থাকি না। যেখানে আমার ভক্ত কীর্তন করে
আমি ভক্তের সাথে থাকি, তার সাথে ঘুরি, তার সাথে খাই, তার সাথে থাকতে আমি বড় ভালোবাসি। তাই বলছেন যে আজ মাধবেন্দ্রপুরী তিনি যখন পাচ্ছেন না কাউকে খুঁজে, তখন গৃহে যারা ছিল তাদের কাছে শুনছেন সবাই কোথায় গেছে, বলছেন ইন্দ্র যাগ করতে, ইন্দ্র দেবতার পূজা হবে, তাই সবাই গোবর্ধন তটে সমস্ত ব্রজবাসী মিলে একসাথে সকলের দান ধ্যান পূর্ণে এই অনুষ্ঠান হয়। মহামুনি গর্গাচার্য এসেছেন, তিনি এই উৎসব নিজ হাতে সম্পাদনা করবেন, নিজে পৌরোহিত্য করে এই যে ইন্দ্রজাগ পূর্ণ করবেন। কৃষ্ণচন্দ্র শুনে তখন বাবার কাছে গিয়েছেন, সেখান থেকে গিয়ে বলছেন, বাবা এই ইন্দ্রজাগ আমরা কেন করি, কি কারণে করতে হয়, এই কি করার কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে? তখন পিতা নন্দ উনি বলছেন, ইন্দ্রদেব কে যদি আমরা পুজো করি আমাদের ধরনী শস্য শ্যামলা থাকবে। কি করে? ইন্দ্রদেব হলেন মেঘেদের দেবতা, তিনি মেঘদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি মেঘদের যেখানে বর্ষণ করতে বলবেন, যেখানে বর্ষা করতে বলবেন, ওরা সেখানেই বর্ষা করে। সেই জন্য তাকে খুশি রাখতে পারলে ব্রজমণ্ডলে বর্ষা হবে, আর ব্রজমণ্ডলে যদি বর্ষা হয় পৃথিবী শস্য শ্যামলা থাকবে, আর পৃথিবী যদি শস্য শ্যামলা হয় তাতে আমরা চাষ করতে পারবো, আর যদি গাছপালা না হয় আমাদের গরু বাছুরগুলি কি খাবে? নন্দবাবার তো অল্প কটা ধেনু ছিল না, বলছেন অল্প কটা ধেনু নয়, অনেক ধেনু, নবলক্ষ ধেনু ছিল। এত ধেনু কিছু তো খায় দেরি না, এমনি এমনি থাকে। বলছেন তারা তৃণভোজী, তৃণেই তাদের প্রাণ চলে। এত গাভীদের জন্য ওই ইন্দ্রদেব যদি বর্ষা না করে বহু গাভী মারা যাবে। আর এই ব্রজধাম, আমরা তো নন্দ বাবা হলেন গোপ জাতি, তিনি গোপ বা বৈশ্য বলা হয়। যারা কৃষিকাজ করে, গোপালন করে বা পশুপালন করে তাদেরকে বলা হয় বৈশ্য। আমরা ভাবি শুধু যারা ব্যবসা করে তারাও বৈশ্য, তাও নয়। কারণ বৈশ্যদের ধর্মের মধ্যে এগুলো পড়ছে, যে কৃষিকাজ করছে সে টাকাটা উপার্জন কোথা থেকে করছে, সে কৃষক ঠিকই, কিন্তু সে একজন বড় ব্যবসায়ী। 1 কিলো ধান লাগাচ্ছে, 10 কিলো বার করছে, আর 9 কিলো তার প্রফিট, সেটাকে বেচে তার উপার্জন হচ্ছে না। একটা কচুরমুখী লাগাচ্ছে, এত বড় ঝাড় হচ্ছে, আর এগুলো তার প্রফিট। এরকম একটা প্রাণী পালন করছে, তার থেকে আরেকটা হচ্ছে, আবার সেই গাভীটি দুগ্ধ দান করে 10-15 বছর ধরে দুগ্ধ দান করছে। যদি বৃষ হয়, বৃষটি চাষবাস আদি করছে। আধুনিক কালে লাগে না, কিন্তু তখন কারো বাড়িতে যদি ষাঁড় না থাকতো, তার চাষের যে কি জ্বালা, মানুষ টেনে কত পারবে? মানুষ টেনে কি পারে চাষ করা যায়? যায় না। এখন আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য হয়তো লাগে না, কিন্তু তখন যার গোধন ছিল বেশি সে তত বড় ধনী, যার যত সম্পত্তি ছিল সে তত বড় ধনী। গোধন যার কাছে বেশি। যে রাজ্যে গোধন সম্পদ নাই সে গরিব রাজ্য, কারণ সে রাজ্যে দুগ্ধ জাতীয় কোনো দ্রব্য উৎপাদন হয় না। আর দুগ্ধের মতো দামি জিনিস জগতে নাই, কারণ
বলছেন, মহাজনগণ বলছেন যে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি? আমরা ভাবি টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, দালান, এত কিছু না, কিচ্ছু না। সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই সম্পদ। আপনার যত বড় গাড়ি বাড়ি, যত জমি থাকুক, যত কিছু থাকুক না কেন, আপনার শরীরে যদি অসুস্থ থাকে না, কিচ্ছু ভালো লাগবে না। ভালো লাগবে? সম্ভব নয়। শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে, স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে হবে। ভগবান সেবা করতে গেলেও স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখুন। যতক্ষণ শরীরটা সুস্থ আছে, যদি পেটে ব্যথা করে, ভাগবত সেবায় মন বসবে না, ভাগবত কথায় রুচি আসবে না। আসবে কি? ভাগবত সেবায় মন বসবে কি? ভক্ত সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করবে কি? অনেক ভক্তরা বলেন, আমার পাটা না খুব ব্যথা করে, ভাগবত কথায় গেলে বারবার পা এদিকে ওদিকে সেদিকে দিতে হয়, আমার খুব লজ্জা লাগে, তাই আমি যাই না। যদি তার শরীরটা সুস্থ থাকতো, তাহলে কি সে ওটা বলতো? সে এসে রীতিমতো বসে কথা শুনতে পারত। তাই বলছেন মহাজনগণ, স্বাস্থ্যই সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই স্বাস্থ্য যার ভালো, তার কাছে সব ভালো। আর স্বাস্থ্য যার ভালো নাই, সে যদি বহু বড় দালান, কোটি কোটি টাকার মালিকও হয়, কোনো কাজে লাগে না। ওই জন্য স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখুন। ভগবানকে সাধন ভজন করবার জন্য একটি সুস্থ সবল শরীরের প্রয়োজন। সেই জন্য মহাজনগণ বলছেন, বাল্যকালে সাধন ভজন, সকাল সকাল ননি মন্থন, দধি উঠে ভালো, বাল্যকালে সাধন ভজন, বৃদ্ধ হলে গেল। বৃদ্ধ হলে সেই সুষ্ঠ সবল দেহ আর থাকে না। বাল্যকালে একটা শিশুর যত চঞ্চলতা থাকে, বৃদ্ধ বয়সে সে একবারে এক পা ফেলতে গিয়ে ভয় খায়, যেন একটা ফেলবো, এক জায়গায় নিশ্চিন্ত হতে চায়, সঞ্চয়ের চিন্তা আসে। কিন্তু বালকের সঞ্চয়ের সহজে চিন্তা আসে না। তাই মাতা পিতা চিন্তা করেন যে এই বালক কবে সঞ্চয়ী হবে। তাই বলছেন মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, তিনি যখন দর্শন করছেন, যখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে এ কি ঠিক, ইন্দ্রকে কেন আমরা যজ্ঞ করব? এই গোবর্ধন, ইনি আমাদের ব্রজভূমিকে শস্য শ্যামলা করে রেখেছে। গোবর্ধন পাহাড়ের কত গুহা খন্দর, তার কি বিশাল তট, সেই তটে কত বিশাল ঘাস, যা খেয়ে আমাদের গরু বাছুর সব বেঁচে আছে। গোবর্ধন যদি না থাকতেন, তাহলে কি আমাদের এই গরু বাছুর এনারা থাকতেন? থাকতেন না। তখন পিতানন্দ বলছে, আমার ছেলেটা বলে কি, একটুখানি ছেলে কি বোঝে, ইন্দ্রজাগ থেকে গোবর্ধনকে বড় বলছে, চলো 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 কানাই, তুমি ওই গর্গাচার্য মুনিকে গিয়ে বলো, উনি যদি কিছু বলে তাহলে ভাবা যাবে। কানাই তখন গর্গাচার্য মুনির কাছে গিয়ে বলছেন যে আমরা যদি ইন্দ্রের পূজার থেকে গোবর্ধন পূজা করি, ভালো হয় না? তখন বলছেন যে আমরা একটা রহস্য ভেদ করতে এসেছিলাম। গর্গাচার্য মুনি বলছেন, শুনেছি এই গোবর্ধন নাকি সাক্ষাৎ শালগ্রাম স্বরূপী, সাক্ষাৎ ভগবান, তার তিনি স্বয়ং তার স্বরূপ শুনেছি। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, ইনি হলেন সাক্ষাৎ শালগ্রাম স্বরূপী। এত বড় পর্বত হলে কি হবে, সাক্ষাৎ শালগ্রাম, তিনাকেই তো সেবা করতে হয়, তাছাড়া আর কাকে করবে? ভগবান তিনি তো এসেছেন গোবর্ধন রূপে। তখন গর্গাচার্য মুনি তার কৃষ্ণের কথায় বলছে, এতটুকু বালকের মুখ থেকে এত বড় বড় জ্ঞানের কথা কখনো প্রকাশিত হইতে পারে না। হয়তো সাক্ষাৎ ভগবান তিনি কৃপা করে এই বালকের মুখ থেকে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলাচ্ছে। তাই এই বালক যা বলছে সেটাই করা হোক। ইন্দ্রজাগ বন্ধ করে গোবর্ধন যাতে শুরু করা হোক।
গোবর্ধন পূজা। ওই অন্নকূটের দিনে গোবর্ধন পূজা হয়। শ্রীনাথজি ওনার প্রকট দিন এই অন্নকূটের দিন, যা পুষ্টি মার্গের সাধকদের প্রাণ। স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরীপাদের হাতে প্রতিষ্ঠিত সেই গোপাল, তার নাম এখন হয়েছে শ্রীনাথ। সেই শ্রীনাথজি তিনি আজও তিনি গোবর্ধন পর্বতের উপরে অবস্থান করেন এবং তিনি এখন রাজস্থানে শ্রীনাথ দ্বারা সেখানে আছে। মূল যে শ্রীনাথজি মূল প্রকটিত বিগ্রহ, তিনি রাজস্থানে শ্রীনাথ দ্বারাতে আছেন। এখনো গেলে দর্শন পাবেন। পুষ্টি মার্গের সাধকদের প্রাণ, তারা প্রাণ রূপে তাকে পূজা করেন। প্রাণ যাকে বলে, প্রাণ স্বরূপ। দাস গোস্বামী বা বড় বড় তখনকার গোস্বামীগণ, তারা মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এই শ্রীনাথজির সেবাটি পুষ্টি মার্গের সাধকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কারণ মহাপ্রভু নির্দেশ করেছেন, বৃন্দাবন যাইবে গোবর্ধন না চড়িবে। আর ব্রজবাসীর প্রীতি বা ব্যবহার সেটাকে নকল করতে যাবে না। বৃন্দাবনে যাবে কিন্তু গোবর্ধন চড়বে না। গোবর্ধন চড়ি গোপাল না দেখিবে। কারণ গোবর্ধন সাক্ষাৎ ভগবান, তার সঙ্গে পদ স্পর্শ করা উচিত নয়। কোন ভাগবত বিগ্রহে পদ স্পর্শ করতে পারবেন? তাহলে কি করে গোবর্ধনে পদ স্পর্শ করবে? এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কখনো গোবর্ধন পর্বতে ওঠেন নাই। মহাপ্রভুর নির্দেশ মানবার জন্য গোস্বামীগণ এই গোবর্ধনের যে গোপাল দেব, এনাকে পুষ্টি মার্গের সাধকদের সেবা করতে দিয়েছিলেন। কারণ তাদের পূর্ব আচার্যদের কোনো নির্দেশ নাই গোবর্ধনে না ওঠা, কিন্তু আমাদের পূর্ব আচার্যদের নির্দেশ আছে গোবর্ধনে উঠবে না, গোপাল দেখবে না। গোবর্ধন চড়লে ওই স্বয়ং ভগবানের অঙ্গে পা দেওয়া হবে। তাই কৃষ্ণচন্দ্রের কথায় গর্গাচার্যমণি গোবর্ধন পূজা আরম্ভ করলেন ইন্দ্রজাত বন্ধ করে। যখন গোবর্ধন পূজা আরম্ভ হলো তখন ইন্দ্রের কানে সংবাদটি গেল। ইন্দ্র ডাকলেন সম্পর্ক কাদি মেঘকে এবং 49 পবনকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, এমন ঝড় তুফান করো এই ব্রজে, আমাকে বাদ দিয়ে গোবর্ধন পূজা, পাহাড় পর্বত মাটি এদের পূজা করবে? হ্যাঁ, ওই গরুর পূজা করবে? ওই গোবর্ধন পর্বতের পূজা করবে? পাহাড় কি বোঝে, ওটা আছেটা কি? ওই মাটির পূজা করবে? না না না, যাও যাও যাও, তোমরা সবাই যাও। এদিকে পূজা হয়ে স্বয়ং গোবর্ধনধারী তিনি প্রকট হয়েছেন। যখন তিনি প্রকট হলেন, সমস্ত ব্রজবাসী তারা দেখছেন, আরে সত্যিই তো কানাই ভাগ্যিস বলেছিল, আর আমরা ভাগ্যিস গর্গাচার্যের পৌরোহিত্যে পূজাটা করালাম। দেখো সাক্ষাৎ গোবর্ধন ধারী প্রকট হয়েছে, সাক্ষাৎ গোবর্ধন এসেছেন। হায় হায়, এ কি সৌভাগ্য আমাদের। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখে সুবল বলছেন যে, আরে দেখ দেখ দেখ, এই ছকারা দেখ, গোবর্ধনের মুখটা আমাদের কানাইয়ের মতো না, একই রকম লাগছে, দেখ। বলছে, আরে না না না, ভুল দেখছিস, ও তো গোবর্ধনধারী, কানাইয়ের মতো হতে যাবে কেন? রাধারানী সখীগণ তাহারাও বলছে, দেখ দেখ দেখ, কানাইয়ের মতো না, গোবর্ধন দেবের মুখটা। কিন্তু তাদের মনের সংশয় দূরীভূত করে গোবর্ধন তিনি বললেন,
যে হয়ে বৎসগণ, তোমাদের পূজায় আমি অত্যন্ত কৃত হইয়াছি। তোমরা যে প্রসাদ এনেছ সব আমি গ্রহণ করব বলে তিনি মুখ বিবর বিদীর্ণ করে সমস্ত প্রসাদ যা আছে সব গ্রহণ করতে লাগলেন। বলছে ব্রজবাসীদের ঘরেও যে সব প্রসাদ আছে সেগুলিও তিনি বের করে করে এনে গ্রহণ করছেন। বলছেন ডেকে যখন এনেছ প্রসাদ সব কটা পেয়ে যাবো, কিছু বাদ দেবো না। এই বলে গোবর্ধন ভগবান তিনি প্রসাদ পেয়ে আবার অন্তর্ধান হলেন। ব্রজবাসীরা কত আনন্দ, আজ ভগবানকে দর্শন করতে পারলাম, কানাইয়ের জন্য কানাইয়ের মতো একজনকে আমরা পেয়েছি, কত সৌভাগ্য আমাদের। আর ইতিমধ্যে হঠাৎ বা ঘন ঘটা মেঘ এসে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, বিশাল তুফান উঠেছে। তখন সকলেই বলছেন কানাই পুজো তো করলাম, এবার তো বড় বিপদ হলো, ইন্দ্রদেব মনে হয় রেগে গেছে, এত ঝড় তুফান আরম্ভ করেছে, আমরা বাঁচবো কি করে? তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন ওই যে গোবর্ধন দেবের পূজা করেছে তিনি তো সাক্ষাৎ দেখা দিয়েছেন, তাহলে তার চরণে গিয়ে প্রার্থনা করো না, আমার কাছে এসছো কেন? তার চরণে গিয়ে প্রার্থনা করো, হে গোবর্ধন তুমি আমাদের বাঁচাও, আমরা বাঁচবো কি করে? এত ঝড় তুফান এই ইন্দ্রের কোপ থেকে আমাদের বাঁচাও বলে গোবর্ধনের চরণে যখন সকলেই প্রার্থনা করছেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র হস্ত দ্বারা গোবর্ধনকে আকর্ষণ করে নিজে বাম হাতের গড়ে আঙ্গুলির উপরে গোবর্ধনকে স্থাপন করলেন। গোবর্ধনকে যখন স্থাপন করলেন সকল ব্রজবাসীরা অবাক হয়ে গেল, তবুও তাদের প্রাণ হয়ে ভীত হয়ে সকলে ওই গোবর্ধন তলে আশ্রয় নিলেন। সমস্ত ব্রজবাসী বলছেন গোবর্ধন লীলা হওয়ার অনেকগুলি কারণ ছিল। ব্রজবাসীরা চাইতেন যে গোবিন্দকে দর্শন করতে, কিন্তু গোবিন্দ এত চঞ্চল, তিনি একটি স্থানে বহু সময় থাকেন না, অল্প অল্প সময় থাকেন। এখানে আছে তো ওখানে নাই, ওখানে আছে তো ওখানে নাই, ওখানে আছে তো ওখানে নাই। তাই তাকে বলা হয় দুষ্টু মোহন, নটখট গোপাল, খুব দুষ্টুমিতে ভরা, এক জায়গায় কখনো থাকেন না। আজ তাকে সেই ব্রজবাসীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তিনি গোবর্ধন ধারণ লীলা করছেন। সমস্ত ব্রজবাসী বিশ্বভানুপুরীর থেকে শুরু করে নন্দ ভবন আদি যত কাছাকাছি যত ব্রজবাসী ছিলেন সকলেই এসে ওই গোবর্ধনের তলেতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যে দান ঘাটি মানস গঙ্গা, ওইখানেই গোবর্ধন ধারণের স্থান দেখতে পাবেন গেলে। বলছেন ওখানে যখন উনি গোবর্ধন ধারণ করেছেন, সমস্ত ব্রজবাসীরা ওই গোবর্ধনের তলেতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে অপলক নয়নে গোবিন্দের মুখপদ্মে নয়ন দিয়ে সেই মুখপদ্মের সুধা পান করছে। যে ওই মুখে, ওই রূপে, ওই মুখপদ্মে কত মধু আছে, কত রূপ ঝরছে, যে সুধা পান করলে অপরিসীম নয়ন তৃপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু এই এমন পিপাসিত নয়ন যা তৃপ্ত হয় না কত মধু পান করেও। তারা অপলক নয়নে গোবিন্দের নয়নে নয়ন দিয়ে তাকে দর্শন করছে। সকলেই তাদের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করছেন যে হে গোবিন্দ, তোমায় কতবার চেয়েছিলাম তোমার ওই মুখপদ্মে নয়ন দিয়ে ওই রূপ সুধাকে পান করব। একদিন দুদিন হওয়ার পরে তাদের আর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কোনো উপায় নাই। ওই গোবিন্দের মুখপদ্মের মধু চক্রের মধু পান করে তাদের যেন ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। ব্রজবাসীর বালকেরা বলছে কানাই, তোর বুঝি এতদিন ধরে ধরে আছিস, কষ্ট হচ্ছে না?
তার উপরে এক হাতে মুরলি দিয়ে এক হাতে মুরলি বাজাচ্ছিস, কত কষ্ট হচ্ছে। তা শোন কানাই, তুই তো ধরে আছিস, তা আমাদের এই লাঠি দিয়ে আমরা ধরবো। কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, ভাই তোরা পারবি না। তখন অন্য গোপেরা বললেন, আরে আমরা পারবো না, তোর মতো কত ছানা দই মাখন আমরাও খেয়েছি, তুই কি একা দই মাখন ছানা খেয়েছিস? আমরাও বহু খেয়েছি, আমাদের গায়েও কি কম শক্তি? আমরা সবাই মিলে ধরবো, তুই না হয় একা ধরেছিস, আমরা সবাই মিলে ধরবো। শোন কানাই, আমরা সবাই চারিদিকে খুঁটি দিচ্ছি লাঠিগুলো দিয়ে, তুই ছেড়ে দে, কিছুক্ষণ রেস্ট নে, তারপরে আবার ধরিস, কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। কৃষ্ণচন্দ্র বলছে, না না তোরা পারবি না। কেন বলছিস? এ যদি পড়ে তখন আর বাঁচবি না। তখন ব্রজবাসীদের বারবার প্রার্থনায় কৃষ্ণচন্দ্র বলছে, যত বলছেন পারবি না, ওনারা বলছেন, আরে পারবো, তুই ছাড় না, তারপরে দেখছি। সবাই লাঠি ছোটা নিয়ে রেডি। কৃষ্ণচন্দ্র একটুখানি পিছু করেছে, যতগুলি লাঠি ছিল সব মট 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 করে এক মাথার থেকে সব ভেঙে গেছে। ওদের দিকে যখন ধেয়ে আসছে তখন বলছে, কানাই ধর 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 ধর, আমি পাচ্ছি না, আমরা হয়তো পারবো না, তুই ধরে রাখ। গোবিন্দ যা পারেন তাকে অন্য কেউ করতে পারে সম্ভব নয়। তাই কানাইকে বারবার ধরতে বলায়, কানাই তখন আবার ধারণ করলেন। এইভাবে 7 দিন ব্যাপী কোনো ভোজন করেন না, ক্ষুধা পাচ্ছে না। ওই কৃষ্ণ রূপ দর্শন করে বলছেন, যখন ওই গোবিন্দের প্রেমে আবিষ্ট হয়ে যাবেন না, গোবিন্দের ভাবে, গোবিন্দের রূপ সুধা পান করতে করতে, তার সেবা করতে করতে, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই লাগবে না। মনে হবে আমার খিদে তো পাচ্ছে না, এতক্ষণ ধরে ভগবানের সেবা করছি তবু। 1 সপ্তাহ কাল হয়ে গেলে তখন ইন্দ্রের মেঘরাকে বলছে ইন্দ্রদেবকে যে, প্রভু আমরা পারলাম না, আমরা পারলাম না, আমাদের মেঘেদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দান করে এসেছি, আর আমাদের কাছে কোনো বাড়ি নাই, জল নাই। আবার উত্তপ্ত রৌদ্র হবে, তাতে জল বাষ্পীভূত হয়ে আবার আমাদের কাছে সঞ্চিত হবে, তারপরে আবার পরিশোধ করতে পারবো না, আমরা পারবো না। সমস্ত জল ঢেলে দিয়ে এসছি ওই করে, যে 1 বিন্দুও নাই। যখন বলছেন 1 বিন্দুও নাই, তখন ইন্দ্রদেব ভাবছেন, শুনেছি নন্দগোপের ছেলে নাকি ভগবান, তাকে আমি ভেবেছিলাম এ হয়তো ভগবান হবে না, কিন্তু সত্যি যদি ভগবান হয়, হায় 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 হায়, তোমরা যাও তোমাদের কাজে, আর আমার এই কাজ করতে হবে না, যাও যাও যাও। সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন। এইবার উনি হাত জোড় করে বলছেন, কিভাবে ক্ষমা পাবো? ব্রহ্মদেবের কাছে গিয়েছেন, গিয়ে বলছেন, হে ব্রহ্মদেব, একটু উপায় বলে দিন না। তখন ব্রহ্মদেব বলছেন, একটা গুপ্ত মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র আস্বাদন করো, যদি পেলেও পেতে পারো। কি বলছেন? অক্ষরম পরমা ব্রহ্ম জ্যোতি রূপম সনাতনম গুণাতীতম নিরাকারম সর্বানন্তম। বলছেন, এই মন্ত্র উচ্চারণ করো, যদি তার কৃপা হয়। এ অনেক গোপনীয় মন্ত্র। এই শুনে ইন্দ্রদেব সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ভগবান এদিকে গোবর্ধনকে নামিয়ে রেখে গোবর্ধন পর্বতের উপরে উঠে বসেছেন। উঠে বসে কি করছেন? বসে আছেন। ব্রজবাসীদের বললেন, তোমরা সবাই যাও, গাভীগুলি নিয়ে যাও। সমস্ত গাভীরাও গোবর্ধনের তলেতে এসেছিলেন, তাহারাও ওই রূপে নয়ন দিয়ে দর্শন করছিলেন।
সমস্ত গাভী আদি নিয়ে ব্রজে যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা সেগুলি ঠিক করতে গেলেন। আর গোবিন্দ তখন ওই গোবর্ধন পর্বতের উপরে উঠে বসে আছে। বলছেন এটা পুচুরির দিকটায়, পিছন দিকটায় যে গোবিন্দ কুণ্ড আছে ওর কাছাকাছি। যদি বলেন কেন ওর কাছাকাছি দিকটায়, বলছি শ্রবণ করুন, বলতে পারবে। বলছে যখন গোবিন্দ ওখানে বসে আছেন তখন ইন্দ্রদেব মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গোবিন্দের চরণে অষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন। হে গোবিন্দ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও তোমাকে চিনতে পারি না, তুমি আমাকে কৃপা করো, অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। তোমাকে 7 দিন ধরে এত বড় এক পাহাড়কে উঠিয়ে ধরার সামর্থ্য, কত কষ্ট হয়েছে প্রভু, আমায় কৃপা করুন। তোমার ব্রজবাসীদের কত কষ্ট দিয়েছি, আমি ক্ষমার যোগ্য নই। তাই উনি ক্ষমার অযোগ্য বলে উনি সাথে করে সুরভি মাতাকে নিয়ে এসেছেন। গাভীদের মাতা সুরভি। সুরভি মাতাকে দর্শন করা মাত্রই গোবিন্দের মন উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছে। আহা মা সুরভি, তুমি এসেছো। গোবিন্দ গাভীদের প্রচন্ড ভালোবাসে, প্রাণীর থেকেও বেশি। এই জন্য দেখবেন গোবিন্দের গাভীদের নিয়ে কত লীলা তিনি করেছেন। তাই মাকে দেখে তার মন ভরে গেল। তখন ওই গোবিন্দ উনি কি করছেন, ইন্দ্রদেব যখন চরণে পড়েছেন, ইন্দ্রদেব বলছেন আমাকে ক্ষমা করে দিন। গোবিন্দ বলছেন সত্যি তুমি ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু জানো ইন্দ্র, তুমি আমার একটা উপকার করেছ। কি উপকার করেছ? ব্রহ্মদেব ভক্তদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন আমার থেকে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের তুমি মিলন করিয়েছ। ভক্তদের মনের যে অতৃপ্ত বাসনা তা তোমার জন্যই পূর্ণ হয়েছে। হে ইন্দ্র, এই জন্য তুমি আমার কাছে কি চাও বলো। তখন ইন্দ্রদেব দেখছেন এ তো সাজার বদলে ভালো কিছু দিচ্ছে। তা তখন বলছেন গোবিন্দকে, হে গোবিন্দ, আমার অংশরূপে আমার পুত্র এই ধরাভূমিতে এসেছে, আপনি জানেন। পাণ্ডব, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন রূপে, তাকে একটু কৃপা করবে। তখন গোবিন্দ বললেন আমি যতদিন ধরাধামে আছি ততদিন অর্জুনের হাত থেকে কেউ গান্ডীব খসাতে পারবে না। অর্জুন কোন যুদ্ধে পরাজিত হবে না, যত বড় যুদ্ধ আসবে আমি ওর সহায় থাকবো। ইন্দ্রদেবকে যখন এই আশীর্বাদ করলেন, ইন্দ্রদেব তখন কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক করছেন যে আজ হে কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার একটা নাম দেব। তুমি শুধু গোপদের রক্ষা করনি, গো অর্থে গোপ, গো অর্থে গরু, গো অর্থে ইন্দ্রিয় সকল, তুমি গোপদের রক্ষা করেছো, গাভীদের রক্ষা করেছো। সবাই গো শব্দে ব্যবহৃত হয়। তাই গোবিন্দকে তিনি মন্দাকিনীর জলধারায় এবং সুরভি দেবীর দুগ্ধে অভিষেক করেছেন। পঞ্চামৃত আরো বিভিন্ন প্রকার আস্বাদনীয় সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দ্বারা অভিষেক করলেন ভগবানকে। অভিষেক করে তার তিলক রচনা করে দিলেন, হে ভগবান, আজ থেকে তোমার নাম গোবিন্দ হলো। জয় জয় নিতাই গৌরবানন্দে হরি বল। গোবিন্দ ভগবান, গোবিন্দ রাধা রানী কি, গোবর্ধন ধারণ লীলা কি, ব্রজবাসী বৃন্দ কি, জয় জয় নিতাই গৌরবানন্দে হরি বল। ওই দিনে যে অন্নকূট হয়েছিল, যেদিন গোবর্ধন পূজা হয়েছিল, তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন
পূর্বের জন্ম অন্নকূট যেন আবার হইল। মাধবেন্দ্র পরিপাদ আবার করলেন। তখন যে কথা বলবার জন্য আমরা এসেছিলাম, যে ভগবান মহান্তদের ঘরে ঘরে প্রেরণ করে। তিনি মহান্তদের এক স্থানের থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার আজ্ঞা প্রদান করেন। কেন করেন? প্রতি পাষাণ্ডী দুর্মতি এদেরকে উদ্ধার করবার জন্য। বলছেন এদেরকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি তাদের মনে প্রেরণা যোগান। মাধবেন্দ্র পরিপাদ 2 বৎসর কাল গোপাল সেবা করলেন। করবার পরে গোপালদেব মাধবেন্দ্র পরিপাদের মনে বলছেন, হে মাধবেন্দ্র, হে পুরী, তোমার অপেক্ষায় বহুদিন আমি ছিলাম। তুমি আমাকে হয়তো বার করেছ, সুন্দরভাবে আমাকে পেট পুরে খাওয়িয়েছ। 2 বছর কাল ডেলি অন্নকূট ভোজন করিয়েছ প্রত্যেক দিন। বলছেন কিভাবে হতো প্রত্যেক দিন? গোপাল প্রকট হইল বলি রব উঠিল। যখন গোপাল প্রকট হইল বলি রব উঠিল, মথুরার বড় বড় ধনী সব দেখিতে আইল। কেহ দিল গোপালের সুন্দর বসন, কেহ করে দিল গোপালের মন্দির আবরণ, কেহ বা একখানে মন্দির গড়ি দিল, কেহ বা গাবিদান গোপালের কইল, কেহ স্বর্ণ দিল, কেহ আরো কিছু। এইভাবে সকলেই দান করছে। এই দান করতে করতে বলছেন হাজার হাজার গাবি গোপালের হইল। সহস্র সহস্র গাবি হয়ে গেছে। একজন গোপালকে একটা গাবি দান করলো, উনি দান করলো, উনি দান করলো, উনি দান করলো। এই করতে করতে হাজার হাজার গাবি হয়ে গেছে। গোপালের ধনরত্নের অভাব নাই। কেউ পাকশালা তৈরি করে দিয়েছেন, কেউ শৃঙ্গার মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন, কেউ ভজনের স্থান তৈরি করে দিয়েছেন। যত যত লাগে একটা মন্দিরে, কেউ মন্দির নির্মাণ করে দিলেন, কেউ সিংহাসন দান করেছেন, কেউ সুন্দরভাবে সব ব্যবস্থাপনা। 2 বৎসর কাল যাবৎ গোপাল অন্নকূট ভোজন করলেন। করবার পরে পুরী গোসাইকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন যে আমার তো দেহের তাপ যায় না, পুরী, আমার দেহের তাপ যায় না। এই তাপ আমি মিটাবো কি করে? শোনো পুরী, তোমায় বলি কিভাবে মিটবে এই তাপ। মলায়জ চন্দনায়ন লীলাচল হইতে, মলায়জ চন্দন আর কর্পূর নিয়ে এসো লীলাচল থেকে, পুরীধাম থেকে নিয়ে আসো। যদি আনো, ওই মলায়জ চন্দন কর্পূর লেপি ঘষি লেপ মোর গায়, তবে মোর অঙ্গের তাপ তবে সে জুড়ায়। ওহে পুরী গোসাই, যাও যাও যাও, ওই লীলাচলে অত্র দেশে যাও। ওই দেশে গিয়ে ওখান থেকে মলায়জ চন্দন, উত্তম মলায়জ চন্দন পাওয়া যায় লীলাচলে। ওই মলায়জ চন্দন আর কর্পূর নিয়ে আসো। আজও মলায়জ চন্দনে জগন্নাথের শৃঙ্গার হয়, জগন্নাথের অঙ্গে মলায়জ চন্দন কর্পূর দেওয়া হয়। আজও সেই স্থানে মলায়জ চন্দন ঘষে ঘষে জগন্নাথের জন্য তৈরি করা হয়। আজও সেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথে আজও মলায়জ চন্দন দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে কিছুটা সময় দেওয়া হয় মলায়জ চন্দন। তাই বলছেন, যখন মাধবেন্দ্র পরিপাদকে নির্দেশ দিলেন যে পুরী কেমন ভক্ত, বলছেন এমন রসিক ভক্ত, এমন পরম প্রেমিক, এমন হৃদয়ে ভগবানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।
যেমন ঠাকুর মহাশয় বলেছেন না, রাধা কৃষ্ণ প্রাণমর যুগল কিশোর, সেই রকম পুরীপাদ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে। তাই পুরীপাদ তিনি দুইজন বাঙালি বৈষ্ণব তারা গিয়েছেন ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে, তাদেরকে দীক্ষা প্রদান করে গোপালের সেবায় নিযুক্ত করে দিলেন। গোপালের সেবা সৌষ্ঠব সব দিকে দেখে, সুন্দরভাবে পরিচালনা হচ্ছে দেখে তিনি গমন করলেন লীলাচলে। তার কি কোনো আশার প্রয়োজন ছিল? তিনি যে রসের ভক্ত, ভগবানকে তো বলতে পারতেন আপনি অন্য কারোর দ্বারা জোগাড় করে নিন না। এই বৃন্দাবন থেকে লীলাচল কি কম দূর? কত সময় লাগে? ওখান থেকে আমি কি করে আনলো অত চন্দন তোমার অঙ্গে ঘষে দেওয়ার জন্য? আমার দেহটার অবস্থা দেখেছ? একটুখানি করে দুধ খায় আর কিচ্ছু খায় না। কিছু বলেছিলেন? কিচ্ছু বলেন না। তিনি তার ছিল অযাচক বৃত্তি। কেউ যদি অযাচিত ভাবে কিছু দেয় তাহলে গ্রহণ করেন, না দিলে কিচ্ছু খান না। সেই মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, তার অঙ্গ দেহ সেই সৌষ্ঠব নাই, স্বাস্থ্য অত ভালো নাই, কিন্তু ভাগবত প্রীতি বসে তিনি আজ কোনো কিছু চিন্তা না করে ছুটেছেন। কিভাবে ছুটেছেন? বলছেন কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাইম, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষামা, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাইম, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষামা। এই বলতে বলতে তিনি ব্রজ থেকে লীলাচলে গমন করছেন। যেতে যেতে তিনি ডাইরেক্ট লীলাচলে গেলেন না, তিনি বঙ্গদেশে প্রবেশ করলেন। বঙ্গদেশে প্রবেশ করে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দিলেন। তিনি যদি গোপালদেব যদি না নির্দেশনা দিতেন, আজ গৌরানা ঠাকুর কি দীক্ষা পেতেন? পেতেন না। গৌর কি আসতো? তবে কার কাছে গৌরের সন্ধান পেয়েছেন? সেই পুরী গোসাইয়ের কাছে। তিনি সন্ধান দিয়েছেন না বলেই পেয়েছেন, না হলে কি পেতেন? তাই বলছেন মহান্তের স্বভাব হয় তারিতে পাহাড়, নিজ কার্য নাহি তবু জান পর ঘর। কে পরের ঘরে প্রেরণ করেন? স্বয়ং ভগবান। তিনি পাঠান, যাও তুমি যাও এখান থেকে ওইখানে, ওখানে আমার যে ভক্ত বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে বসে আছে, তাকে একটু কৃপা করে এসো, মনে শক্তি যোগান। আজ পুরীপাদ অদ্বৈত গৃহে গিয়ে অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দান করলেন। সেই অদ্বৈত আচার্যকে দীক্ষা দান করে তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সেখান থেকে লীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। লীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে বালেশ্বরের পরেই ওইখানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বলছেন, রেমুনার গোপীনাথ পরম মহান। ওখানে গোপীনাথ দেব আছেন, তিনি পরম মহান, সকলকে মোহিত করেন। যেমন শুধু মোহন মানে মোহিত করা, শুধু অন্ন মানে অন্ন সিম্পল। আর বলছেন পরমান্ন, পরমান্ন পেতে আস্বাদ বেশি না শুধু অন্ন পেতে আস্বাদ বেশি? পরমান্ন দিলেই মনে হয় আহা, কিন্তু শুধু অন্নতে সবজি আনো আরো কত কি লাগে, কিন্তু পরমান্ন তার পরমান্ন বিষয়টাই আলাদা। পরমান্ন নামটা এলে, কর্ণে শ্রবণ করলে, ভাগবত প্রসাদ হলে আহা কত সুন্দর, এর তুলনা হয় না। সেরকম পরম মহান, যার রূপে জগৎ মোহিত হয়, যার মোহিত করার কথা বলে বোঝানো যায় না।
তাই রেমুনার গোপীনাথ পরম মহান, পুরীপাদ গিয়া করিলে তারে দর্শন। গোপীনাথকে দর্শন করলেন, গোপীনাথের সেবা সুসজ্জা দেখলেন, পুরোহিতদের সাথে কথা বললেন। বলছেন সেবার সুষ্ঠব দেখি বড়ই অদ্ভুত। আহা, এখানে যা সেবা হয় না, দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে, এত সুন্দর সেবা হয়। আহ, যখন সন্ধ্যাকালীন সময় সন্ধ্যা আরতি হলো, হওয়ার পরে ভোগ লেগেছে। পুরী গোসাই দেখছেন যে দ্বাদশ মিনিট পাত্রে ভরি ক্ষীর প্রসাদ ভোগ দিল, 12টা মাটির পাত্রে ক্ষীর প্রসাদ দিয়েছে। ক্ষীর প্রসাদ থেকে পূজারীরে গিয়া পুরী তাহাই পুছিল। পূজারীরে গিয়ে শুনলেন যে কাহা কাহা ভোগ লাগে, কিবা তার নাম। পুরী বলে সন্ধ্যাকালীন এই সময়ে ভোগ লাগে অমৃতকে নাম। সন্ধ্যাকালীন সময়ে যে ক্ষীর ভোগ লাগে, এই ভোগের নাম হলো অমৃত কেলি। যখন বললেন অমৃত কেলি, তখন পুরী গোসাই ওই শুনে আরতি দর্শন করে গোবিন্দ যখন ভোগ লাগছে না, তখন মনে মনে চিন্তা করছেন, হে গোবিন্দ তব ওই অমৃত কেলি ক্ষীর যদি অল্পখানি পায়, সেই ক্ষীর মই আস্বাদি তথ্যইছে গোপালে রাগা। কেমন ভক্তের চিন্তা ভাবনা দেখুন। আমরা ভাবে আমি খেলে আমার পেটটা ভরতো। বলছে হে গোপীনাথ, যদি কৃপা করে অল্প একটু ক্ষীর প্রসাদ অযাচিত ভাবে পেতাম, আমি তো চেয়ে পাই না, তা তুমি যদি একটু কৃপা করো, অযাচিত ভাবে কেউ যদি অল্প একটু প্রসাদ দেয়, সেই প্রসাদ একটু আস্বাদন করতাম। বলছেন কেন আস্বাদন করতে? পুরী বলছেন একটু আস্বাদন করতাম কেন জানো? ওই অমৃত কেলি নামটাই শুনে না আমার মন ভরে গিয়েছে। তার উপরে ক্ষীর, তার অদ্ভুত ক্ষীরের প্রসাদ দর্শন করেই মনটা ভরে যাচ্ছে। ওই ক্ষীর দেখেই, তাই ওই ক্ষীর অমৃত কেলি নাম, ওই ক্ষীর যদি একটু অযাচিত ভাবে আস্বাদন করতে পারতাম, ওই যে ভোগময়ী গোপালে লাগাবো। আস্বাদন করলে ওই পুরী, ওই প্রসাদ কেমন আস্বাদন হয়েছে, কেমন তার সুন্দরতা, কেমন তার নিষ্ঠতা, কেমন সুন্দর, একটু যদি আস্বাদন করতে পারতাম, তাহলে ওই প্রসাদ আমার গোপালকে একটু ভোগ লাগাতাম। এই কথা চিন্তে পুরী মনে মনে উচ্চারণ করলেন না, মনে মনে চিন্তা করলেন। গোপীনাথ পুরীর মন সকলেই তো জানে। পুরীর মন আর গোপীনাথের কি জানতে বাকি আছে? যার কৃপায় তিনি এই লীলাচলে এসেছেন, যাকে প্রকট করেছেন, তার কি আর মন জানতে বাকি থাকে? জানতে পেরেছে। পুরী গোসাই চিন্তে মনে যখন চিন্তা করছেন, তৎক্ষণাৎ কর্ণে হস্ত দিল, তখন কানে হাত দিলেন, দিয়ে কান বলছেন নিজের। কেন? বলছেন হায় হায়, আমি একই ভুল করে ফেললাম, আমি গোবিন্দের কাছে একে চাইলাম, ওই প্রসাদের প্রতি আমার এমন লোক, না 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 না, আমার চাওয়া উচিত হয়নি। তৎক্ষণাৎ দণ্ডবাদ প্রণতি হয়ে ক্ষমা স্বীকার করতে করতে নিজের কান মধ্যে মধ্যে তিনি বাজারের মধ্যে শূন্য বাজারে গিয়ে বসলেন। শূন্য বাজার, বাজারে আগে সন্ধ্যাকালীন সময় পর্যন্ত বাজার হতো, সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত, তারপর বাজার পুরো ফাঁকা, বাজারে আর কেউ থাকতো না। এখনকার সময়ের মতো লাইটের ব্যবস্থা ছিল না,
সন্ধে হলে বাজার বন্ধ, সবাই বাড়ি চলে যেত। ওই ফাঁকা বাজারে গিয়ে উনি বসে আছেন, বসে চিন্তা করছেন একটি স্থানে বসে, যে কি ভুল করে ফেললাম, আমার চাওয়াটা না উচিত হয়। বারবার নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে, আমি গোপীনাথের কাছে এইরকম চাইলাম, আমার দ্বারা সম্ভব না, না 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 না, খুব ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু পূজারীরা এই পুরীপদের প্রেম দেখে, তার ভাব দেখে ওনারা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। সেই দিনে গোপীনাথকে ভোগ লাগিয়ে সেই দ্বাদশ মৃৎ পাত্রের প্রসাদ বন্টন করে দেওয়া হলো। রাত হয়ে গেল, পূজারী মন্দিরের কপাট দিয়ে আপন শয়ন কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। মধ্যরাত্রিতে গোপীনাথ এসেছেন পূজারীর স্বপ্নে। ওহে পূজারী, ওহে পূজারী, ওঠো, আর শুয়ে থেকো না, ওঠো ওঠো ওঠো। পূজারী ভাবছেন শুয়ে শুয়ে, কি ব্যাপার, কে আমায় ডাকে? দেখছেন সাক্ষাৎ গোপীনাথ এসেছেন, এসে স্বপ্নে ডাকছেন, ওহে পূজারী ওঠো। মোর এক ভক্ত আছে হাটিতে বসিয়া, মাথা তাহার নাম তুমি বুঝো গিয়া। আমার একটা ভক্ত আছে হাটে বসে, তার নাম মাধবপুরী, তুমি শোনো গিয়ে। তার জন্য এক মৃৎ পাত্র অমৃত কেলি না, মোর ধরার আঁচলে লুকিয়ে রাখিন তখন। বলছে যে আমি একটা অমৃত কেলি মৃৎ পাত্র, সেই ক্ষীর প্রসাদ ধরার আঁচলে লুকিয়ে রেখেছি। পূজারী চিন্তা করছেন, কেন আমরা তো যে দ্বাদশ পাত্রই দিয়ে প্রসাদ বন্টন করে দিলাম, কোনোটা তো ছিল না। তখন গোপীনাথ বলছে, আরে পূজারী, তোমরা বুঝবে কি করে, আমার মায়ায় তোমরা বুঝিতে না পারো, আমার মায়ায় তোমরা বুঝতে পারোনি। তোমরা 11টা থেকে 12টা ভেবেছ, কিন্তু একটা আমার আঁচলের তলায় আছে। এখন গিয়ে দেখো, আর আমার ভক্তকে ওই প্রসাদটা দাও। তার বড় মনের বাসনা, সে কোনোদিন আমার কাছে কিছু চায় না, কিন্তু আজ ভুল করে চেয়েছে। সে চাইতে ভুল করেছে বলে আমি কি দিতে ভুল করব? তাই পুরী গোসাই সে হাটতে বসে আছে, আর এই পূজারী তৎক্ষণাৎ উঠলেন, স্নান আদি করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে তিনি মন্দিরের কপাট খুললেন। খুলে দেখছেন কিছু নাই। যখন গোপীনাথের ধরার আঁচল সরিয়েছেন, তখন দেখছেন সত্যি ওখানে একখানি মৃৎ পাত্র ভরে অমৃত গিরি প্রসাদ কি আছে। তখন উনি ওই স্থানে দণ্ডবত হয়ে পড়েছেন, ক্রন্দন করছেন, হে গোপীনাথ, কতকাল তোমার সেবা করেছি, কই আমার জন্য, আমাদের জন্য তো এত কৃপা তোমার হয় না। কে হেন মাধবপুরী, যার জন্য তুমি ক্ষীর কইলে চুরি? হ্যাঁ, কে সে মাধবপুরী? তোমাকে আমরা তো পাবো না, কিন্তু তোমার সেই পরম ভক্তকে তো পাবো। এই বলে ওই ক্ষীরখানি তুলে ওই স্থান পরিষ্কার করলেন, ঘুরে কপাট দিয়ে তিনি বাজার গিয়ে হাসছেন, কে হে মাধবপুরী, তোমার লাগে গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। কে আছো বাজারে বসে, তোমার জন্য যে গোপীনাথ তার চুরি করে স্বভাব শুনেছি, কিন্তু সে যে আজ ক্ষীর চুরি করবে এমন তো কোনোদিন ভাবিনি। যার লাগি গোপীনাথ ধরিয়ে ক্ষীর চোরা করি, সেই মাধবপুরী, মাধবপুরী সাধারণ কেউ নয়, যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছিলেন। তাই পূজারী কাঁদতে কাঁদতে বাজারের মধ্যে হাঁটছেন, আর হাঁটছেন, মাধব মাধব কাহার নাম পুছে বারবার, উচ্চ স্বরে উচ্চধ্বনি করে বারবার, বারবার ডাকছেন, কে আছো মাধব, কে আছো, কার নাম মাধব?
এইভাবে যখন বারবার ডাকছেন মাধব পুরী, হাঁটিতেছিলেন বসিয়া, মাধব মাধব নাম শুনি তখনই উঠিয়া পূজারীর সামনে গিয়া বলিলেন, মুই সে মাধব, আমি মাধব। কি বারবার মাধব বলে ডাকছেন কেন? মাধবপুরী বলে। তখন মাধবকে দর্শন করে পুরী গোসাই মাধবপুরীর চরণে পড়েছেন। চরণে পড়ে বলছেন, যে তুমি মাধব, তুমি মাধবপুরী? হ্যাঁ, এই নাও ক্ষীর ভাণ্ড। মাধবপুরী গ্রহণ করলেন, অযাচিতই তো দিলে, উনি তো চান না। গ্রহণ করে উনি শ্বাসটাকে দণ্ডবত হয়ে ওনার চরণ ধরেছেন, ধরে বলছে, তুমি জানো না তুমি কত ভাগ্যবান, সারা জীবন ওই গোপীনাথের সেবা করছি, সেই বাল্যকাল হইতে কোনোদিন এই কৃপা কারো প্রতি করেন নাই। আমরা এমন অভাগা, আমরা এমন অভাজন যে আমরা এই কৃপা পাই না। তুমি এমন কৃপা পাত্র যে তোমার জন্য গোপীনাথ আজ এই ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলে, ক্ষীর চুরি করে নিজ ধরার আঁচলে রেখেছিলে। ওই মাধবপুরী তোমার চরণ ধরি দাও বলে বারবার চরণ ধরে নিচ্ছেন আর বারবার প্রণাম করছে। মাধবপুরী যখন জানলেন এই অপূর্ব ক্ষীরের মহিমা, তিনি তখন সেই হাটের মাঝে বসে, পুরোহিত চলে গেলেন, হাটের মাঝে বসে ওই প্রসাদ যখন মুখে দিলেন, তার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে বিকার, তার দেহ গড়াগড়ি দিতে লাগলো হাটের মাঝে। বলছেন, হা গোবিন্দ, হা গোপীনাথ, হা গোপাল, এত কৃপা, এই কি প্রসাদ তুমি আমার জন্য পাঠিয়েছ বলে তিনি ক্রোধন করছেন আর গড়াগড়ি দিচ্ছেন। গড়াগড়ি দিয়ে সেই প্রসাদ পেলেন, পেয়ে ওই প্রসাদের যে ভাণ্ডখানি ছিল না, ওই ভাণ্ডখানিকে ভাঙলেন। ভেঙে কি করছেন? ভেঙে ওই ভাণ্ডটিকে নিজের ধরার আঁচলে বাঁধলেন। পুরোহিতের সঞ্চয় করা নিষেধ, কিন্তু এই এমন প্রসাদ সন্ন্যাসীরা সঞ্চয় করেন না, কিন্তু এই এমন প্রসাদ পরিবার চিন্তা করছে যে যদি আমার কাছে না রাখে আর কি রাখবো, আর আমার আছেটা কি? তাই তিনি ওই প্রসাদ ধরার আঁচলে বেঁধে রাত্রিকালে চিন্তা করছেন, এই পুরোহিত দেখে যদি এই করে আমার জগতে প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, এই ভয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ওই স্থান থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি খিচুড়া গোপীনাথ কি, রেমনার গোপীনাথ কি, অমৃত কেলি ক্ষীর প্রসাদ কি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি, নিত্যানন্দ প্রভু কি, অদ্বৈত আচার্য প্রভু কি, গদাধর পণ্ডিত কি, সুভাষ পণ্ডিত কি, জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। এখানে ভাগবত কথা বিশ্রাম, অনেকটাই সময় হয়ে গেছে। শ্রদ্ধা করি ভাগবত কথা শুনে যান, অন্তিমে লভাবে সেই গোবিন্দ চরণ। পাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রয়তাং শ্রয়তাং নিত্যং জ্ঞাতাং জ্ঞাতাং মুদা চিন্ততাং চিন্ততাং তত্ত্বপূর্ণোऽসি চৈতন্য কথামৃতম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধারমণ রাধা রাধা বিনোদ রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধা রাধা রমণ রাজবে হরে শিব কুলানন্দ, জয় জয় রাধা রমণ রাজবে হরে শিব কুলানন্দ, জয় জয় রাজেশ্বরী বিনোদিনী মানবুল চন্দ্র, জয় জয় রাজেশ্বরী বিনোদিনী মানবুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি জগৎ গোবিন্দ, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত জগেন্দ্র, জয় জয় তিরূপম জরিয়াদি মঞ্জরিয়া নাম, জয় জয় তিরূপম জরিয়াদি মঞ্জরিয়া নাম, জয় জয় বনমালী কুঞ্জলতা, জয় বীরবিন্দ, জয় জয় বনমালী কুঞ্জলতা, জয় বীরবিন্দ, যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি, জয় রাধে গোবিন্দ, যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি, জয় রাধে গোবিন্দ, গাইতে পারি জয় রাধে গোবিন্দ, গাইতে পারি জয় রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे नाथ जय राधे नाथ, राधे नाथ जय राधे नाथ, जय नंदन जय गुरु हरे,
রাধার প্রাণনাথ নদিয়া বিহারে জয় যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুরারে রাধা রানী প্রাণনাথ ভগবান বিহারে জয় রাধিকা নাথ জয় রাধিকা নাথ রাধিকা নাথ জয় রাধিকা নাথ জীবন নাথ জয় করণ নাথ রাধিকা নাথ জয় রাধিকা 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 নাথ নিতাই গৌর হরি হরি নিতাই গৌর হরি নিতাই গৌর হরি राधे कृष्ण बलिए चैतन्य श्री राधा रानी की श्रीमन महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की अद्वैत आचार्य प्रभु की गंगाधर पंडित की शिवाश पंडित की नवद्वीप धाम की नवद्वीप धाम तीर्थ मंदिर गली की श्रोतनी गंगा की जगन्नाथ मिश्र की शची माता की लीलाचल धाम की जगन्नाथ देव की बलदेव की सुभद्रा मैया की महादित्य समुद्र की हृदय ठाकुर समाधि की टोटा कविनाथ की सीत बकुल की गंभीरा मठ की जगन्नाथ देव की लीलाचलेर नित्यतीर्थ मंदिरगुली की साक्षी गोपाल की खिचरा गोपीनाथ की वृंदावन धाम की गिरिराज गोवर्धन की राधा कुंड की श्याम कुंड की केशी घाट की वंशी घाट की राशस्थली की निर्भुवन की निकुंज वन की राधा गोविंद की राधा गोपीनाथ की राधा मदन मोहन की राधा मुरारी मोहन की राधा बाके बिहारी की राधा गोकुलानंद की राधा रमन की राधा वल्लभ की राधा कांतो की श्री श्री राधा रानी की ललिता विशाखादि सखीगण की गुरु रूपा मंजरी आदि मंजरीगण की आपन आपन गुरु महाराज की तीन कड़ी गोस्वामी पाद की मुरारीदास बाबा जी महाराज की अपन अपन गुरु महाराज की आजकेर आनंद की कार्तिक व्रत की कार्तिक व्रते भागवत पाठे आगमनकारी भक्तबिंद की खोल करताल की राधा गोविंद मंदिर की मंदिर आचार्य बिंद की मंदिर सेवक बिंद की बारासातवासीर मंगल की विश्ववासीर मंगल की गाभी माता की भारत माता की गायत्री माता की गंगा माता की प्रेम से गौर राधे कृष्ण बलिए चैतन्य श्री श्री राधा रानी की